जून 30, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाबा तुम मानकु ज्ञान द्वारा पवित्र सुगंधयुक्त फूल अर्थात देवता करने आछंती। तेणु तुम मानकु कंटा भली हेबार नाही एवं कंटा मानकु एही सभा को आनिबार नाही। आजिर प्रश्नटी है, जो संतान माने जगर यात्रा रे मेहनत करुचंती सेमानंकर लक्षण कौन? उत्तरटी है, जग करिवार मेहनत करुथिबा संतान माने बहुत खुशी रे रहिबे। सेमाने बुद्धि रे रहिबे जे आमे घर को फेरुछु। यहाँ पर आमे सुगंधित फूलर बगीचा को अर्थात स्वर्ग को जीवु। तेणु तमे माने जगर यात्रा द्वारा सुगंधित फूल हेउछ एवं अन्य मानकु मध्य कराउछ। ओम शांति। एठारे बगीचार मालिक मध्य अछंती, माली एवं फूल मध्य अछंती। एहा नुआ कथा अटे ना। केही नुआ आत्मा सुनिले कहिबे ये कौन कहउछंती? बगीचार मालिक फूल आदि सबु एसबु कौन? एपरी कथा तो केबे शास्त्र रे सुनी ना हो। तुमे जानिछ आमे बगीचार मालिक नाउरिया को मने पकाउछे। से एबे एठाकू आसीछंती एठारू आउ आरबारी को नहीं जिबा पाए। बाबा कहउछंती जगर यात्रा रे रहिबाको हेबो। निजे निजको देख मु केते दूर जाइछि, केते निजर स्वत प्रधान अवस्था रे पहुँचीथिली। जेते स्वत प्रधान अवस्था आसीबो सेही अनुपात रे बुझिबो जे आमे घर को फेरुछु। जे पर्यंत आमे पहुँचीछु ए सबुर आधार हैला जगर यात्रा। सेही अनुसारे निरंतर खुशी मध्य रहिबो। जिए जेते मेहनत करिवे सेते तांको भितरे खुशी रहिबो। जेपरी परीक्षा पाखई आसिले छात्र बुझी जाय जे मु केउ डिविजन ने पास हेबी। एठारे मध्य सेही परी हेउछि। प्रत्येक संतान निजको जानिछंती जे मु केते सुगंध युक्त फूल होइछि, पुणी अन्य मानकु केते सुगंध युक्त कराउछि। एहार गायन मध्य रहिछि। कंटार जंगल ताहेला फूलर बगीचा। मुसलमान माने मध्य कहउथांती गार्डन ऑफ अल्लाह। भावुछंती सेठारे एक बगीचा अछि। सेठाकू जिए जाए खुदा ताकू फूल देइथांती, मन कामना पूर्ण करथांती। बाकी एपरी नुहे जे वास्तव रे कौनसी फूल इत्यादि देइछंती। जହାର जेपरी बुद्धि रे अछि सेही अनुसारे साक्षात्कार होई जाउछि। एठारे साक्षात्कार किछि हेले गुरुत्व नाही। भक्ति मार्ग रे साक्षात्कार पई गला मध्य काटी दउछंती। मीरांकु साक्षात्कार होइथिला, तेणु तांकर केते मन रहिछि, मान मध्य रहिछि। से सबु हेला भक्ति मार्ग। भक्ति अधा कल्प चली थाए, ज्ञान किछि हेले न थाए। वेद इत्यादि बहुत मान रही। कहउछंती वेद हेउची आमर प्राण। एबे तुमे जानुज एही वेद शास्त्र आदि सबु हेउची भक्ति मार्ग पई। भक्तिर केते विस्तार रही। विशाल वृक्ष सदृश्य अटे। ज्ञान हेउची बीज। एबे ज्ञान द्वारा तुमे केते शुद्ध हेउछ। सुगंध युक्त पुष्प हेउछ। एही मधुबन हेउची तुमर बगीचा। एठारे काहाकू हेले कंटा कुहाजिब नाही, काहींकि ना एठारे केही विकारग्रस्त नुहंती। तेणु कुहाजिब एही बगीचारे गोटिए हेले कंटा नाही। कंटा माने कली जुगर अछंती। वर्तमान हेउची पुरुषोत्तम संगम युग। एठारे कंटा केउठु आसिबो? जदि केही कंटा बसिछंती तेबे निजर ही क्षति करुछंती। काहींकि ना एहा इंद्रप्रस्थ अटे ना। एठारे ज्ञान परिमाने बसिछंती। ज्ञान नृत्य करुथिबा परिमाने मुख्य नाम पुखराज परी, नीलमपरी इत्यादि रखा जाइछि। सेही माने पुणी नवरत्न रूपरे गायन करा जाउछि। किंतु एठारे किए थिले एकथा काहाकू भी जणा नाही। बाबा केवल कहउछंती मते मने पकाओ। तुम बुद्धि रे एबे ज्ञान अछि। 84 जन्मर चक्र मध्य एबे बुद्धि रे रहिछि। शास्त्र रे तो 84 जन्म कही दउछंती।
ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସହଜ ଭଗବାନବାଚ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କଣ୍ଟା ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସବୁ ମଧୁର ଫୁଲ ରହିଛି, କେହି କଣ୍ଟା ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ଆସିବ। ମାୟା ଏପରି କଠୋର ଅଟେ ଯିଏକି ତୁରନ୍ତ ଫସାଇ ଦେବ। ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ, ମୁଁ ଏହା କ'ଣ କଲି, ମୋର ତ ଅର୍ଜିତ ଥିଲା ପୁଣ୍ୟ, ସବୁକିଛି ସରିଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ବଗିଚା। ବଗିଚାରେ ଭଲ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫୁଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନରେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମ ପାଖକୁ ତ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ କଣ୍ଟାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛ? ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୃତ ପିଲିତି ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଜପ ସାହେବ ସୁଖମଣି। ଶିଖ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜି ସବୁ ମନେ ଥିଲା। ଅଖଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରୁମାଲ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ଏବେ ବୁଝିଛି ମଇଳା କପଡ଼ା ଧୋଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ସବୁ ମହିମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଣ। ଯିଏ ଭଲ ଫୁଲ ଆଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫୁଲରେ ଗଣାଯିବ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହୋଇଗଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ତମମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଲାପ, ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସର୍ବଦା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହୁଅ। ଅନେକ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ରାଜାରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଜା ରହିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମତ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ନଚେତ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବଡ଼ ହୋଇଯିବେ। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଭଗବତୀଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ୟଠାରୁ ମତ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପତିତ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାରତରେ ହିଁ କଥା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ରାଜାମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଥିବେ। ଏଠାରେ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପୂଜ୍ୟ, ଅଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପୂଜାରୀ। ଯେଉଁମାନେ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ, ଏମାନେ 1 ମୁକୁଟଧାରୀ। ଭାରତ ପରି ପବିତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ପାରାଡାଇଜ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ବହିସ୍ଥ ଥିଲା। ତୁମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହଁ ପଠୁଛ, ଏବେ ତୁମକୁ ଫୁଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାଳି କ୍ରମାନୁସାରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ବଗିଚା, ଏଠାରେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ। କଣ୍ଟା ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ବାବା ତ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା। କେତେ ମିଠା ବା ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏହା ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାକାରରେ ପଢ଼ାଉଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଭଳି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବେ। ଭାରତ ମହାନଦୀ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ତୁମେ ମହାନଦୀ ହେଉଛ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ତୁମ ଦାନ ରହୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ସେ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି ସାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ସ୍ୟାହି କର, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମହିମା ସରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି।
ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ଦେବଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ଥ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ସଂସାର ନେଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପାଠପଢ଼ାର ଫଳାଫଳ ନେଇଯାଉଛ। ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇବ। ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ କି? ଯେଉଁଠାରେ କାହାକୁ ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାର ନାହିଁ, ସେଠାରେ ତ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମାୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ଶକ୍ତିବାନ ନୁହଁ। ମାୟାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେବେ ତାର କ'ଣ ମହିମା କରାଯିବ କି? ସେ ତ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ ଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ ନା। ବାବା ସୁଖ ଦେବାରେ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଭୋଗ କରୁଛ। ହାର ଏବଂ ଜିତ୍ କାହାର ହେଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯିବା ଉଚିତ ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହିଁ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସିବେ। କ'ଣ ଆସି କହିଲେ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ବଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ସେ ନିରାକାର, ଇଏ ସାକାର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏପରି ମହିମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ଅବଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୂର୍ତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୂର୍ତ୍ତ ଅଟୁ। ଆତ୍ମାକୁ କାଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅକାଳ ମୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଶରୀର, ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ଅଟେ। ଆମର ବାବା ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। କାଳ ଶରୀରକୁ ହିଁ ଖାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅକାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଡାକିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତ ସୁଖ ନାହିଁ। ସୁଖ ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସୁଖରେ ବାବାଙ୍କୁ କେହି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧା କଳ୍ପ କେହି ସେଠାରେ ଡାକିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା ସନ୍ତାନକୁ ପାଳି ପୋଷି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସବୁକିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କହନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ପଠାଇଥିବ। ଏହି ବାବା ତ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ଶିକଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଇ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ କ'ଣ କେବେ କହିବି ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଠାଇବ? ଲୌକିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ନଚେତ୍ ଖାଇବେ କିପରି? ଏହି ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ନିଷ୍କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ତ ପାଇବେ, ଭୋକରେ ମରିଯିବେ। ମୁଁ ଭୋକରେ ମରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଅଭକ୍ତ ଅଟେ। ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଇ ମୁଁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାଏ। ପୁଣି ମୋର ପାଠ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯଦି ରହସ୍ୟ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ପାଠ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରାମ କରିଥାଏ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମାଲିକ ବୋଲି ହୋଇଯାଉଥାଉ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ। ତୁମର ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ହେଉଛ ଜ୍ଞାନର ଫୁଲ। ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ହେଲେ କେହି ଏପରି ନାହାନ୍ତି। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ସେମାନେ ରାତିରେ ଅଟନ୍ତି, ତୁମେ ଦିନକୁ ଯାଉଛ। ଆଜିକାଲି ଦେଖ ବନ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବନୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦେଖ କିପରି ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ରଙ୍ଗରୁ ରାଜା। ଏବେ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ସଉଦା ନେବାକୁ ଆସିଛ। କହୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ରଙ୍ଗରୁ ରାଜା କର। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ କହୁଛ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖ କର୍ତ୍ତା। ଏପରି ଦାନ ଆଉ କାହିଁକି ନାହିଁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଦାତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୁଁ
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସାକ୍ଷାତକାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ବୁଝାଇଲ କି ବୁଝାଇ ଚାଲିଥିବ। ଶେଷରେ ତୁମେ କ୍ରମାନୁସାରେ କ୍ରମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେବ, ବାକି ଭାରତବାସୀ ହିଁ ରହିବେ। ତୁମେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ପଠାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ମାୟା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଡର ନାହିଁ। ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର କୋଳକୁ ଆସି ସନ୍ତାନ ହେବ। କୋଳକୁ ତ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ଏତେ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ। କୋଳରୁ ଆସିବା ପରେ ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୁଝି ସୁଝି କୋଳକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବ। ରାଜପଦ ପାଇବା ତ ଭଲ କଥା, ନଚେତ୍ ଦାସଦାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲାତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର 1 ନମ୍ବର। ରୂପ ବସନ୍ତ ହୋଇ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ କରି ମହାଦାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପାଠ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। କୌଣସି କଥାରେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ କି କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ସୁଗନ୍ଧ ନାହିଁ ତ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳତା ରୂପୀ କଳିଯୁଗୀ ପାହାଡ଼କୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମର୍ଥୀ ରୂପ ଭବ। ନିରାଶ ହୋଇଯିବା, କୌଣସି ସଂସାରର ବା ପରିସ୍ଥିତିର ବଶୀଭୂତ ହେବା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବୈଭବ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେବା, ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ରୂପୀ ବିଚଳି ବା କଳିଯୁଗୀ ପାହାଡ଼କୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ବିଜୟ ଆମର ଗଳାର ହାର ଅଟେ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥ ସ୍ୱର ହୁଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିଦାନ। ଏପରି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତୁତ ହୋଇ ଦେଖାଇଲେ। ସେହିଭଳି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆରାମ ପସନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।